سلام في أماني شيخنا الله. ثم إلى أرواح ساداتنا ولمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهد مقلد في الدين، ثم إلى أرواح علماء الراشدين وكل مخلص أئمة حديث مفسر وسير سيدنا الصافية محققين، وإلى أرواح كلية المسلمين والمسلمات مشارق الأرض مغاربها ويمينها إلى شمالها. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشهد السمدية ولجامع الدور وخصوصا سلطان عليا سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني وجد الصوفيات بقاسم جنيدي بغدادي وحدث يسر الصوتي وحدث أبي بجمي وحدث إمام جفر صادق لسي يوسف داني وإلى إمام رباني وصر مغفر وعلى السلسلة والآخذين منهم. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ولدنا ولدكم ومسيخنا ومسيخكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أصونا وكل دنا عندك بدعاء الخير. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جامع للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض مغاربها ومنها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف بلدن آدم إلى يوم القيامة. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح حضر علي بالمرشد كي هاجي خليل جرمي وحضر علي بالمرشد جاجي محمد رمي تميم وحضر علي بالمرشد دكتور كي هاجي محمد مستعين رملي وحضر الشعالي بن شداج محمد رفاي رملي وحضر الشعالي بن شداج محمد تمياتي رملي وحضر شيجاج سناج رملي وحضر شيجاج دمن هدي رملي وحضر شيجاج محمد دلن خليل وحضر شيجاج محمد سفيان خليل وحضر شيجاج حسن بسري خليل حضر شيجاج أحمد بدوي وحضر شيجاج هنان معصوم وحضر شيجاج مرتمم وحضر شيجاج هاشم عمر وحضر شيجاج أسد عمر وسوري منفر وعلى سلسلة في محاد دار العلوم. شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم على كنية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا قوي يا متين افتشار 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 الظالمين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي
هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبالغنا بها لأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات يا بديع 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 سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبتكم بالحي القيوم التي لا يموت عبدا ودفعت عنكم سافلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبتكم بالحي القيوم الذي لا يموت عبدا ودفعتكم سافلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبتكم بالحي القيوم التي لا يموت عبدا ودفعت عنكم سافلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عافا وتوبة وبالقهر يا قاهر خذ من تحيلا سألتك يا غفار عافا وتوبة وبالقهر يا قاهر خذ من تحيلا سألتك يا غفار عافا وتوبة وبالقهر يا قاهر خذ من تحيلا وعتف قلوب العاتلمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلمان نرد بك العداء من كل وجهات وبالإثم نرميهم من البعث بشادة وعتف قلوب العاتلمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلمان نرد بك العداء من كل وجهات وبالإثم نرميهم من البعث بشاة وعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلمان نرد بك العداء من كل وجهات وبالإثم نرميهم من البعث بشتى ما شاء الله 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 ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جبر يا قهر يا ذا البدي الشديد حدقنا وكل المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتت علينا وعلى المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدي الشديد حدقنا وكل المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتت علينا وعلى المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدي الشديد حدقنا وكل المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتت علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tajudin telah kita ikuti bersama Istighosah. Sebelum kami melanjutkan ke acara yang selanjutnya, saya sapa dulu Sugeng Rawuh Romo Yai Khalil Dahlan dan juga Sugeng Rawuh kepada Gus Yon Mahmudi serta keluarga Darul Ulum yang hari ini telah hadir. Matur nuwun sangat telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara rutinan yang diselenggarakan oleh Ikalum Bogor. Baik, Bapak, Ibu, dan Mbak Mas semuanya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Ikalum Bogor. Apakah Mas Sal sudah bergabung? Masih terkendala koneksi, mungkin dilanjut dulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Ikalum Bogor, yaitu Mas Adin. Apakah Mas Adin juga sudah hadir? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, terima kasih. Kepada Mas Khairuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat, yang kami taati, guru kami semua, Romo Yai Abuya Khalil Dahlan Sugeng Rawuh, yang kami hormati keluarga besar Dzurriyyah Pondok Pesantren Darul Ulum, Gus Haji Yon Mahmudi beserta Ning Soraya Dimyati, keluarga Gus Ardi Wildan Tamim, juga keluarga Ning Dian Khalil Dahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, alhamdulillah kita sama-sama mengikuti kegiatan rutinan yang alhamdulillah semakin kesini semakin baik, yaitu dengan rencana adik-adik yang semakin kesini semakin lebih baik dan lebih istiqomah, yaitu dengan mengundang pengasuh dan majelis Pondok Pesantren Darul Ulum, guru kita semuanya, untuk perlu diketahui, nyuwun ngapunten sangat kepada yang mulia guru kita Abuya Khalil Dahlan jika masih banyak kekurangan dari kami, dan mohon maaf dengan sangat
dari kami mungkin bisa dibilang jarang silaturahim ke pondok karena kegiatan adik-adik mahasiswa yang semakin kesini semakin padat, juga kepada adik-adik alumni yang sudah berumah tangga atau yang sudah bekerja. Tapi kami sendiri malu jika misalkan selama 2 tahun ini kita tidak pernah bersilaturahim ke pondok mengatasnamakan pandemi. Dan memang dari dulu ya kita jarang, jadi mohon dimaafkan kami sebagai santri, sebagai murid panjenengan. Terus yang selanjutnya kami atas nama senior pembina Ikalum ingin menjelaskan mungkin dari Pak Yai, dari Abuya dan seluruh pengasuh yang sudah kami undang. Di sini kami menamakan Ikalum Bogor. Jadi yang lainnya mungkin Imadu, tapi kami di sini Ikalum. Ikalum sendiri kepanjangan dari Ikatan Keluarga Besar Alumni dan Mahasiswa Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi dengan harapan di sini baik mahasiswa maupun alumni yang sudah keluar dari kampus Institut Pertanian Bogor diharapkan terjalin terus silaturahminya, masih terus membimbing adik-adiknya sampai kapanpun. Mungkin itu alasan kami beda dengan Imadu, Ikatan Keluarga Besar dan alumni Darul Ulum. Terus yang selanjutnya kami atas nama senior pembina Ikalum berpesan kepada adik-adik semuanya untuk terus tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah kalian kerjakan selama ini, yaitu berusaha untuk mengistiqomahkan amalia-amalia yang sudah kita dapatkan selama di pondok. Alhamdulillah, apabila kita semuanya menuruti apa yang sudah dipensul, keberkahan akan selalu ada pada kita semuanya. Jadi kami berpesan kepada adik-adik semuanya yang saya yakin banyak sekali dari mahasiswa sudah banyak yang lebih dari dibilang sukses gitu ya. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dosen kayak seperti senior, ketua umum senior sendiri Mas Fahrul Ulum, dosen tetap di kampus, dan yang lain yang sudah sukses ataupun ada adik yang melanjutkan kuliah baik di dalam negeri ataupun di dalam negeri seperti contohnya Mas Farid Azhar. Kami berpesan bahwa marilah kita sama-sama tetap menjunjung tinggi nama baik alma mater dimanapun kalian berada. Terus sejauh apapun kalian menuntut ilmu, sejauh apapun kalian berada, kita ini adalah murid atau santri yang tetap selalu mengharapkan ridho dan keberkahan dari guru-guru kita, pengasuh-pengasuh kita di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kita sebagai murid atau santri, tempat kita tidaklah berubah, yaitu ada pada kaki guru dan pengasuh kita semuanya. Akhirnya yang terakhir, kami sebagai murid atau santri tidak lebih mengharapkan semoga adik-adik semuanya diparingi sehat semua, tetap yang paling utama istiqomah dalam menjalankan amalia-amalia pondok yang sudah kalian jalankan. Semoga kesehatan, keberkahan, dan usia panjang selalu ada pada guru-guru kita semuanya di Pondok Pesantren Darul Ulum tercinta. Sekian saja dari kami, matur sembah nuwun kagem Pak Yai, Bu Nyai semuanya.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Khairuddin Ahmad atas sambutannya sebagai perwakilan dari senior atau pembina Ikalum Bogor. Mengutip dari Mas Khairuddin atau Mas Adin bahwa kita adalah santri yang memang masih membutuhkan bimbingan, mari kita simak bersama dengan seksama Muido Hasanah dan juga yang akan dilanjutkan dengan doa dari Romo Yai Khalil Dahlan. Romo Yai Khalil Dahlan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para anak-anak alumni Pondok Pesantren Darul Ulum, khususnya yang tergabung dalam organisasi IKALUM, Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum. Demikian pula tadi diwakili oleh Ananda Khairuddin Ahmad. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi, meskipun dalam silaturahmi kali ini kita menggunakan media yang oleh Allah diciptakan memang untuk silaturahmi. Demikian pula saya terima kasih kepada penyelenggara. Tadi ada Norma selaku pembagi waktu, ada Ananda Tajuddin yang memimpin istighosah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amalan-amalan yang diberikan oleh kita di Pondok Pesantren Darul Ulum masih tetap dijalankan, diingat. Moga-moga semua itu menjadi modal utama kita untuk mendapatkan selalu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak alumni rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara amal dan ibadat itu diselenggarakan yang paling utama?" Jawabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bertanya pada saat itu adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Dijawab radhiyallahu an, dijawab kul amantu billah summastaqim. Ucapkanlah aku iman kepada Allah dan kemudian istiqomahkan. Menurut Imam Qushairi di dalam
Risalah Al-Qusairiyah. Beliau mengatakan, al-istiqomatu karomatun. Kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai makhluk yang dipilih untuk menjadi wakilnya Allah di bumi, itu bermula dari amalan-amalan yang istiqomah. Makanya beliau mengatakan, al-istiqomatu karomatun. Amalan istiqomah itulah sesungguhnya yang dimaknai keramat dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian dijabarkan oleh beliau, karena amalan maupun ibadat baru akan muncul hikmah yang besar dan maksimal untuk kita yang mengamalkan maupun yang beribadat, apabila amalan itu dilakukan, apabila ibadat itu dilakukan secara istiqomah. Baru hikmahnya muncul maksimal. Karena itulah Allah memastikan dan bahkan Allah itu memberikan tip kepada kita bagaimana supaya kita bisa istiqomah ibadat kepada Allah itu diatur dalam satu hari satu malam, kita itu diatur melakukan sholat 5 waktu. Itu tujuannya. Sholat kita ditentukan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tujuannya supaya kita bisa istiqomah, menghadap kepada Allah, dan Allah bisa istiqomah menjalankan, memberikan rahmat dan anugerahnya kepada kita lewat amalan sholat itu. Nah, makanya Rasulullah SAW, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ditanya materi amal yang paling utama apabila kita kerjakan, itu apa ya Rasulullah? Kalau tadi caranya beramal, caranya ibadat yang utama, sekarang materi. Apa itu? Jawabnya Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah, sholat tepat pada waktunya ini menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, itu adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, mengikuti tuntunannya Rasulullah. Kalau tuntunannya Rasulullah pada awal waktu, ketika kita menyenggarkan awal waktu, maka itu berarti itulah ibadat yang paling utama. Seperti Rasulullah kalau subuh itu beliau sholatnya dengan sahabat-sahabatnya adalah awal waktu. Karena itu ada riwayat dari Anas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika saya usai jamaah subuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lengkap dengan zikirnya, pulang ke rumah itu sudah bisa membedakan antara benang hitam dengan benang putih, alias waktunya sudah mulai terang dan belum terang betul. Nah, berarti Rasulullah sholat subuhnya itu pada awal waktu. Demikian pula ada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat duhur itu mencari tabarut, mencari waktu yang dingin. Karena itulah Rasulullah biasa menyelenggarakan sholat duhur itu tidak pas waktu awal waktu, tapi tengah waktu dan akhir waktu untuk mencari waktu yang paling dingin ketika kita melakukan sholat itu. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Sebab panas itu adalah termasuk hawanya neraka. Kalau kamu kepingin sholatnya fokus, maka sholatlah pada waktu tidak ada hawa neraka, yaitu pada waktu dingin. Nah, dua contoh inilah namanya as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini anak-anak sekalian rahimakumullah, usahakan
dalam setiap hari ini utamakan. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada apa-apanya apabila dibanding dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Makanya ketika kita mengerjakan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, kalau itu sudah tepat waktunya sesuai dengan tinggalkan pekerjaan itu dan usahakan kita madhab kepada Allah melakukan sholat seperti tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah dengan seperti itu kita akan diberi kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia. Sebab dawuhnya Kanjeng Rasulullah SAW, la rohata li mu'minin. Bagi seorang yang iman itu tidak ada enaknya hidup illa liqa arabihi, kecuali ketika dia hatinya hadir kepada Allah. Lah, kebiasaan kita hati kita hadir kepada Allah itu adalah pada saat kita ini sholat. Di luar sholat kita kesulitan untuk hadir menghadap kepada Allah. Tapi kalau sudah sholat kita dipaksa tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak, fokus untuk melakukan sholat madhab kepada Allah. Nah, pada waktu saat sholat itu, entah pada waktu berdiri, entah pada waktu duduk, entah pada waktu sujud, pada saat itulah kita dikaruniai oleh Allah khusyuk. Nah, kalau sudah khusyuk, sudah fokus, itulah inti kebahagiaan. Sebab Rasulullah juga mengatakan, orang itu kalau kepingin enak hidupnya, lakukanlah taat kepada Allah. Karena kalau taat kepada Allah, dia akan bahagia. Tapi kalau kepingin sengsara, maksiatlah kepada Allah. Sebab orang itu kalau taat, katanya Kanjeng Nabi, hatinya tenang. Tapi kalau maksiat, hatinya berguncang. Berguncangnya hatilah sumber kesengsaraan dalam hidup. Sedangkan ketenangan hati itu adalah sumber kebahagiaan hidup. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah. Apalagi melok tuntunannya Kanjeng Rasulullah, insya Allah kita akan bisa meraih kebahagiaan dunia, bahkan kesejahteraan dunia maupun akhiratnya. Sehingga rizki kita menjadi rizki yang barokah, ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang barokah dan rizki yang barokah. Inilah yang bisa memudahkan kita taat kepada Allah dan mempersulit kita untuk maksiat kepada Allah. Karena itulah kita bersyukur ketika kita masih di Pondok Pesantren Darul Ulum, dituntun oleh pengasuh, kita tepat waktu zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan dilatih setelah sholat, pakai zikir. Nah, kemudian pagi-pagi ketika kita setelah sholat subuh, diajak para kiai istighosah, yang intinya adalah minta pertolongan Gusti Allah supaya hati kita tambah mantap. Tidak ada yang bisa menolong kita di dunia itu, apapun dan siapapun, kecuali Gusti Allah. Termasuk yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita, ketenangan hidup kita, hati kita, itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita miliki selama ini. Harta bisa menimbulkan ketenangan, tapi kalau itu mendapatkan ridho dari Allah. Banyak orang yang punya harta, tapi justru hidupnya tidak tenang. Itu kenapa kok seperti itu? Karena hatinya tidak hadir kepada Allah. Banyak orang pandai, cerdik, pandai, tapi tidak tenang hidupnya. Karena apa? Ilmunya gak barokah, ilmunya tidak menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya pesan kepada anak-anak yang masih sedang proses pembelajar, banyaknya bersyukur kepada Allah karena kita itu khidmat kepada dunia ilmu. Tidak ada amalan dan tidak ada ibadat yang lebih besar pahala dan hikmahnya kecuali kita khidmat kepada dunia ilmu. Kalau ada kesulitan, bisa menghubungi, bisa konsultasi dengan senior-seniornya. Di sana juga ada perwakilan pondok pesantren yang juga membina ikalung di Jabodetabek.
adik saya itu Gus Ion bersama Ning Soya, itu bisa diajak. Nah, di sana moga-moga hari ini hadir juga. Hadir ya, Soya sama Ion. Ning Soya sama Gus Ion. Nggih, Yai. Alhamdulillah. Tolong adik-adiknya didoakan, dibimbing supaya setiap saat ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah itulah insya Allah ilmu kita akan dimudahkan diraih dan kemudian ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Dan kemudian pesan yang kedua, teruskan silaturahmi. Ini mumpung diberi kemudahan dengan Allah. Lewat media seperti ini, kita dimudahkan silaturahmi. Meskipun tidak secara fisik, kita ketemu dalam jarak jauh, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan hubungan kita. Karena dengan silaturahmi terus-menerus itulah, insya Allah kita akan masuk kategori watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Dawuhnya Allah, wal asri, demi waktu asar, demi waktu asar, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan selalu rugi dimanapun dia ada, dimanapun dia berada, kecuali satu, alladzina amanu. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu iman kepada Allah, kemudian ditindaklanjuti yang kedua adalah amilus solehat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, ditindaklanjuti dengan watawasau bil haqqi. Yang keempat, watawasau bis sabri, saling mengingatkan tentang suatu yang benar itu benar, saling mengingatkan bahwa sabar itu adalah kunci keberhasilan. Anak-anak, kalau kepingin selalu dibimbing oleh Allah dan selalu mendapat ridho dari Allah, seringlah silaturahmi, karena isinya silaturahmi itu saling menasehati. Kemudian yang kedua, sabarlah menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah kalau memberikan sesuatu kepada kita, itulah yang terbaik. Sedangkan apapun yang kita angan-angankan belum tentu terbaik. Seperti sekarang kita diberi oleh Allah COVID-19, ini hikmahnya besar sekali. Lewat model pertemuan seperti ini, kita bisa menjangkau tanpa harus ketemu secara fisik, tapi secara rohani kita bisa nyambung terus dengan guru-guru kita. Dengan guru-guru kita itulah kita akan mendapatkan ilmu yang lebih bagus dan lebih sempurna karena mendapatkan bimbingan secara seksama, baik secara rohani maupun secara jasmani. Seperti saya sendiri selaku ketua umum, selaku orang yang sepuh sekarang di Pondok Pesantren Darul Ulum, tanpa bimbingan yang sudah sumarih, tanpa berhubungan terus langsung secara rohani dengan mereka, tidak mungkin bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami bersama dengan teman-teman, saudara-saudara di Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Karena mereka lah yang sudah sumari itulah yang selalu mendoakan kepada kami, sehingga kami bisa menyelenggarakan kelembagaan Darul Ulum ini menjadi lembaga yang barokah. Dengan barokah itu bisa mendidik anak-anak menjadi solih-solihah, dengan solih-solihah dia itu nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat, rizki yang barokah. Dan akhirnya saya mohon maaf tidak bisa secara fisik datang ke sana, dan alhamdulillah saya sendiri secara pribadi sudah pernah datang pada waktu pembentukan Ikalung pertama, yang pada waktu itu kalau nggak salah pertama pertemuannya di Pondok Al-Falah Bogor. Pada saat itu saya bisa datang, dan setelah itu tidak ada kesempatan lagi, dan baru sekarang bisa ketemu lewat media yang diselenggarakan oleh panitia, yaitu yang dikomandani oleh pengurus Ikalung. Juga tadi dibagi-bagi waktu sama Ananda Nurma, juga Tajuddin, itu mimpin Istiqomah. Moga-moga kita bisa istiqomah semuanya. Kita saling doa kepada Allah, moga-moga keistiqomahan ini membawa berkah sampai kita ketemu nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillah.
Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Wa barik lana wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah fi asma'ikal husna, nas'aluka ya Allah fi sifatikal ula, nas'aluka ya Allah fi ilmin nafi'ah, nas'aluka ya Allah fi husnil khotimah, nas'aluka ya Allah fi rizkim mubarakah, nas'aluka ya Allah fi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anak-anak rahimakumullah, sekali lagi terima kasih. Moga-moga pertemuan kita membawa berkah untuk kita semuanya, khususnya untuk pondok pesantren Darul Ulum kita yang kita cinta ini. Dan apabila ada hal kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, terutama senior dan pembinanya, Gus Ion, Ning Soraya, juga tadi diwakili oleh Khairuddin, seniornya, panitia, semuanya yang hadir. Moga-moga kita dimanapun selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketika di pondok, seusai sholat dan kemudian istighosah, doa kita selalu diakhiri dengan Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, duh Gusti, anta maksudi, panjenengan yang ingin saya tuju. Waridho kamatlubi, ridho panjenengan ya Allah yang saya cari. A'tini, berikanlah ya Allah pengetahuan tentangmu sehingga aku tahu tentang siapa sesungguhnya Allah dalam arti yang sebenarnya. A'tini mahabbataka, kemudian berikanlah saya rasa suka kepadamu, rasa sayang kepadamu ya Allah, supaya kami bisa sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang kepada Allah itulah nanti kita akan diberi oleh Allah, diberi sayang kepada semua makhluknya. Moga-moga doa kita dikabulkan oleh Allah. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Saya ucapkan selamat, sehat, rezekinya barokah, ilmunya manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Yai atas wejanganipun. Mungkin kita masih pengen berlama-lama ya untuk mendengarkan wejangan dari Romo Yai, namun karena terbatas waktu, kami harus mengakhiri untuk sesi wejanganipun. Insya Allah dalam kesempatan lain nanti ya. Mudah-mudahan di lain waktu dengan adanya teknologi ini kami masih tetap bisa menghadirkan majelis-majelis pondok pesantren Darul Ulum. Terima kasih. Sebaiknya nanti setelah mauidho itu dikasih kesempatan untuk dialog meskipun waktunya sebentar gitu. Nah, itu berarti nanti saya melihat kalian yang ikut hadir ini, saya yakin bahwa ini hadir betul. Jangan hanya fotonya saja ya, tapi hadir orangnya juga gitu.
Sekarang model Zoom seperti ini kadang-kadang fotonya saja dipasang, orangnya kemana nggak ada itu. Nah, itu ya. Nanti saya pesan begitu. Kapan-kapan diberi waktu untuk dialog ya, biar antara guru dan murid bisa ngomong-ngomong secara langsung meskipun dalam waktu yang terbatas. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira, mohon maaf dan selamat dapat ilmu yang manfaat, rezekinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ya, mungkin kalau misalkan masih ada waktu, apakah bisa untuk dibuka sesi tanya jawab atau dialog, Yai? Monggo silakan, masih ada silakan. Silakan. Bagi teman-teman dan rekan-rekan, ini adalah kesempatan emas ya untuk berbincang langsung dan dengan Ketua Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum. Silakan jika ada yang pertanyaan. Waktu nih sampai gitu. Silakan Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam adit Yai saking Palu. Oh iya. Nggih, anu napa niku? Nggih termasuk ingkang awal dateng Pikalung. Dalam mboten saged matur napa-napa. Alhamdulillah bersyukur banget saged panggih Yai Putrane lah. Lewat Zoom dalam nyuwun doa Yai. Alhamdulillah datang Palu napa niku sampun berjalan 5 tahun semenjak saderenge gempa niku. Alhamdulillah sampun saged istiqomah kalian jamaah teng mriki istighosah. Alhamdulillah. Nyuwun doanipun Yai, nyuwun doanipun sedaya guru-guru sedaya. Menawi ngoten Yai. Saking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Istiqomahkan saja istighosah itu. Karena istighosah itu adalah kumpulan doa-doa yang dikemas oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang sudah sumare untuk memudahkan kita apabila mau berdoa. Kalau kepingin kita itu berlomba supaya tidak kalah cepat dengan teman-temannya, maka perbanyaklah ya Allah ya Qadim. Kalau sering mendapatkan gangguan dari teman-temannya, maka seringlah baca-baca ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kalau sudah judek, nggak bisa lapo-lapo, mikir juga nggak bisa, hati juga buntu. Nah, doa pamungkasnya adalah Masya Allah, Masya Allah, sakersane panjenengan Gusti, sakersane panjenengan Gusti. Itu salah satu cuplikan doa di dalam istighosah. Terima kasih anak-anak, kalau istiqomah teruskan ya. Ini putranya sudah 2 ya? Sekawan Yai. Oh alhamdulillah, diperbanyak. Soalnya anak kemungkinan ada yang dibawa ke Darul Ulum. Amin insyaallah. Kalau anaknya sedikit ingkang ngaji sampun 70-an Yai, yang menawi tambah bapak-bapak 150-an. Alhamdulillah. Nggih. Pesan Pak Yai secara pribadi nek duwe anak sing akeh nak ya. Loh iya, engko nek anake gak akeh ku sakno guru-guru PAUD TK iku nganggur iku gak ono murite. Eman-emani kan, ya. Sing akeh sing anake. Ya, paling gak 5. 5. Utah tambah misalkan 27 tambah anake bagus itu. Soalnya kok masing-masing provinsi ada ditempatkan di situ. Nah, nek awakmu nanti ketemu anake itu. Nah. Ya, terima kasih nak, terima kasih. Monggo. Mbak Nurma masih mute. Ya, mohon maaf. Terima kasih Mas Aditya. Ini tadi ada perwakilan dari pulau di ujung timur ya. Bukan di ujung timur, masih di pulau bagian timur. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin di bagian barat, bisa di Pulau Sumatera atau mungkin Kalimantan, silakan jika ada
yang ingin disampaikan? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kalau Agung Lutfi Pak Yai saking Banyuwangi. Agung dari Banyuwangi Pak Yai. Oh, Agung Banyuwangi ya. Ya, alhamdulillah matur nuwun sangat saged bertemu malih. Namun dulu angkatan 2003 Pak Yai. 2003 ya. Darul Ulum 2, terus 2006 ke Bogor. Kuliah di Bogor. Mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan gitu nih Pak Yai. Karena sekarang posisinya memang lagi pandemi, terus mungkin butuh masukan Pak Yai kalau misalnya memang kita kan pandemi ini 2 tahunan terakhir ini kan dimasuki oleh informasi yang bermacam-macam, baik itu yang benar maupun yang hoax atau enggak benar, gitu, Pak Yai. Itu untuk menyikapi itu seperti apa? Itu pertama Pak Yai. Terus yang kedua, mungkin dari semua teman-teman, mau dari yang masih kuliah maupun yang sudah berkeluarga, itu berbagai macam profesi Pak Yai, mungkin butuh masukan atau doa gimana caranya untuk memperlancar urusan kita masing-masing begitu Pak Yai. Oke, mungkin mohon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agung ya. Genteng itu ya. Genteng Pak Yai. Ya benar Agung. Masih ingat saya. Agung Genteng ya. Moga-moga berkah. Amin. Untuk yang masalah yang pertama, Gusti Kanjeng Nabi itu memberikan petunjuk. Kalau kamu membaca sesuatu, melihat sesuatu, kemudian merasakan sesuatu, kok menimbulkan masalah, gak cocok. Istafti kolbaka. Tanyalah kepada hati nuranimu. Mana yang mantap menurut hati nuranimu, ikulah jalankan. Seperti kalau membaca berita itu ya, coba, hati ini kok gak enak, sudah dihapus saja, nggak usah dibaca. Gitu. Kalau kira-kira enak dibaca, nah teruskan baca gitu. Jadi kuncinya itu di hati kita masing-masing. Tapi hati kita itu baru bisa titis melihat sesuatu yang benar itu benar, yang salah itu salah, kalau hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Caranya, mari sembahyang itu Mas Agung ya, mari sembahyang aja lali wiritan, aja salam terus nyengkre, wiritan dhisik, nglatih lisannya muni, zikir, cek masuk. Karena menurut petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, itu nek awakmu kepingin atine zikir, lisanmu mulai zikirkan. Lisannya itu kalau muni zikir terus, itu lama-lama hatinya zikir. Seperti orang makan. Panjenengan nek makan itu ya, nggak perlu sebetulnya ditelan itu. Yang penting dikecapi. Dikecapi terus, lama-lama masuk dengan sendirinya tanpa ditelan. Sama dengan zikir. Zikir itu yang penting lisannya bunyi la ilaha illallah, la ilaha. Terus itu nanti akan masuk dalam hati secara otomatis. Kalau hati itu sudah kemasukan kalimat la ilaha illallah, mata kita, telinga kita itu akan terkendali oleh kalimat itu. Jadi kita bisa merasakan melihat sesuatu kok nggak cocok dengan hatinya, berarti nggak cocok dengan Gusti Allah. Kalau mendatangkan ketenangan, nah seperti itu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, orang hidup itu tidak bisa keluar dari permasalahan. Falanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal samarat. Jadi orang hidup di dunia itu memang oleh Allah sedang dicoba. Kunci supaya kita berhasil dalam kehidupan itu adalah katanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah lakukanlah
apa yang kalian kerjakan sesuai dengan aturan. Aturannya Gusti Allah, tuntunannya Kanjeng Nabi, aturan adat yang di mana kita tinggal. Orang yang selalu mengikuti peraturan yang berlaku, maka dia akan dituntun oleh Allah dengan rahmat dan anugerahnya menuju ke tempat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan ada keselarasan. Makanya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an itu mengatakan kebahagiaan sesungguhnya yang sejati apabila hati kita, pikiran kita bisa menyelaraskan diri dengan kehendaknya Allah. Kalau itu sudah kehendaknya, pasti berhasil. Gitu. Sehingga berhasil itu biasanya keinginan yang berdasarkan nafsu tanpa ingat kepada Allah. Insya Allah begitu, Mas Agung. Ya, semoga ini juga untuk semuanya ya. Nah, intinya di situ. Kalau hati kita selang zikir, insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Matur nuwun sangat ya Romo Yai. Untuk selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin bersilaturahmi langsung ya. Nanti sebentar ya, Mbak Norma. Silakan, saya jeda sebentar. Sebentar saja ya. Oke, sambil menunggu Romo Yai, silakan teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan, mumpung hari ini difasilitasi oleh panitia untuk saling bersilaturahim, atau mungkin kita memiliki hashtag baru ya, Sapa Yai. Di rutinan ini, silakan rekan-rekan disiapkan pertanyaannya sambil kita menunggu Romo Yai kembali lagi. Ya, monggo. Cek. Nek ono telurnya ya, Bu ya. Ayo, monggo. Baik, silakan rekan-rekan. Masih ada yang bertanya? Halo, Mbak. Oh, monggo, silakan sebutkan namanya. Mohon berkenan sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kulo Sahal Pak Yai, alumni Ardales tahun 2017. Ya, Sahal Mahfud. Nggih. Alhamdulillah. Batang ya. Dalam? Orang Batang, anak Batang. Jepara Pak Yai. Jepara ya. Nggih. Silakan. Sebelumnya ngapunten Pak Yai semenjak Covid kulo dereng saged sowan. Amin, sami-sami. Terus pertanyaan kulo niki kan sebagai alumni kadang kita lupa dengan apa yang pernah diajarkan oleh Pak Yai, entah karena ada paham baru, ada pengaruh baru, sehingga hati ini istilahnya ada keraguan dan ada kebimbangan. Dan itu pripun Pak Yai untuk memantapkan hati kembali nyambung dengan para masyayikh gitu. Apalagi kalau jarak ke pondoknya jauh sehingga ya kadang susah untuk menemukan waktu sowan gitu. Terima kasih Sahal ya. Ini sudah menjadi tradisi pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kalau malam-malam itu entah Pak Yai, entah Bu Nyai, itu selalu kirim doa untuk
murid-muridnya di jauh yang sudah keluar. Entah hanya dikirimi satu Fatihah atau tidak, itu terutama menjelang subuh. Nah, itu nanti kalau kepingin sambung dengan pengasuh secara rohani, ya ketika Pak Yai dan Bu Nyai itu doa, para murid itu juga ikut doa. Nanti sambung waktunya bisa ketemu gitu. Utawa kalau nggak ada kesempatan bangun sebelum subuh, setiap saat begitu ingat kepada pengasuh, kirim saja Fatihah. Nanti sama malaikat akan diatur itu. Oleh malaikat diatur Fatihah yang dari pengasuh dengan Fatihah yang dari murid itu akan dipertemukan di dalam waktu yang berbeda bisa. Karena hukum yang ada di sana, di alam rohani dengan hukum yang di dunia ini beda. Nah, ya, bisa. Jadi caranya yang terbaik, jangan lupa mendoakan guru-gurunya, mendoakan Punyai, Pak Yai, dan guru-gurunya yang lain. Insya Allah kalau kita sebagai murid selalu doa kepada mereka, maka mereka juga akan ingat dan selalu doa. Saya ambil contoh ya, Ananda Sahal. Saya dulu itu meguru hadis dan ilmu hadis. Itu kan ke Romo Kiai almarhum almahfurlah Kiai Juwaini di Pare. Itu saya selalu siap kirim doa itu. Kalau kangen betul biasanya saya datang ke sana ke makam itu sebagai tanda kerinduan secara fisik gitu. Tapi tidak harus termakam, itu hanya kerinduan. Rasanya lega kalau sudah ketemu dengan makamnya seperti ketemu dulu ketika ngaji. Demikian pula ke saya dulu juga nyambung ngaji hadis Riyadhus Shalihin ke Kiai Ali Maksum Krapya. Itu juga begitu, selalu kirim doa kepada beliau. Wis kuangen nemen secara fisik, saya datang ke makam di Godean itu, datang ke sana sret, sowan sebentar, kirim Fatihah, pulang lagi. Nah, jadi tidak harus bertemu secara fisik, bisa kita itu sambung secara rohani. Dari mana aturan seperti ini? Salah satunya ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man sholla alayya. Barang siapa yang membaca sholat kepadaku, maka aku nanti akan menjawab sholawatnya itu langsung kepada orang yang membaca sholawat. Terus kemudian ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau panjenengan sudah sumari, sudah wafat, bagaimana bisa nyambung? Jawabnya Rasulullah, ruh saya akan diantarkan oleh malaikat ke tempat ruhnya orang yang membaca sholawat. Ketika itulah saya akan membaca sholawat. Karena itulah orang yang membaca sholawat dengan hati yang khusyuk, konsentrasi ingat Rasulullah, pada saat itu hadir juga Rasulullah secara ruqyah. Secara ruqyah gitu. Nah, itu caranya. Ya. Sebentar ya, sebentar. Sahal, sehat Mas Sahal? Alhamdulillah. Teman-teman panitia, ini kira-kira ini kan memang kesempatan Mas ya, tapi kira-kira perlu kita batasi waktu nggak ya, mengingat juga tidak enak ya kepada Yaya Khalil. Tapi kita kembalikan ke panitia seperti apa? Disesuaikan waktunya Pak Yai mawon, Mbak. Oke, siap. Kita Terima kasih. Sahal golek Mas Tajudin loh. wong penting Mas, Mas. Ketua kita wong penting. Saking sibuknya susah dicari. Sungkem nang Gus Tajudin.
Al Sahal. Al. Sambil menunggu ya, kira-kira ini rekan-rekan dari mana aja? Assalamualaikum Mbak Nurma. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Perkenalkan saya Lia. Sebenarnya saya bukan Ikalum Bogor ya. Cuman ini karena linknya dibagi di grup, jadi saya ikutan nimbrung gitu. Sebenarnya saya mau usul aja sih. Cuman kalau dengan Pak Yai kok kayaknya kurang sopan gitu. Nah, jadi beberapa kali silaturahmi ke pondok itu. Maaf sebentar, ada tamu. Tapi sudah bisa, sudah. Monggo silakan. Jadi khusus untuk anak sahal saya tadi adalah sebaiknya itu kita sekarang kalau kepingin sambung kepada guru, kalau tetap mendapatkan doanya guru, sering-seringlah kirim doa kepada mereka. Insya Allah sama Allah akan disambungkan secara rohani. Cukup G? Nah, monggo. Masih ada lagi? Mbak Norma, masih ada lagi? Bagaimana rekan-rekan, apakah masih ada? Izin Mbak Norma. Oke, silakan. Kami mengikuti jadwal Yai Mawon, Yai. Kami fleksibel. Barangkali ada masih satu lagi, monggo silakan. Masih ada. Pak Yai dari Tanglet, Pak Yai. Ye. Perkenalkan, nama saya Doni, Pak Yai. Doni. Lulus saking Darul Ulum tahun 2010, Pak Yai. Lepet tahun 2007. Nggih. Iki Pak Yai mau menanyakan untuk parenting Pak Yai. Jadi kan mohon maaf ini teman-teman segmennya buat yang sudah berkeluarga dan sudah punya keturunan gitu Pak Yai ya. Apa pingin mondok lagi apa? Jadi ngeten Pak Yai. Ya. Alhamdulillah baru punya satu putra Pak Yai, umurnya 7 bulan. Nah itu. Alhamdulillah. Nggih Pak Yai. Berkah. Minta nasihat dan juga amalannya Pak Yai. Nah kan apa ya, sekarang semakin banyak godaan dan juga ya Pak Yai ya, seperti misalkan narkoba dan juga pergaulan bebas. Nah amalannya apa Pak Yai kita sebagai orang tua agar bisa menjaga anak kita Pak Yai dari hal-hal yang menjerumuskan itu. Terus kemudian yang kedua Pak Yai disambung lagi bagaimana amalan kita juga Pak Yai sebagai orang tua bisa mendoakan agar anak kita itu bisa menjadi ahli Quran Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Secara umum menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dawuh begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yuhawidani au yunasironi, itu tergantung abawahu. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu adalah seperti kertas putih. Kertas putih, anak itu seperti kertas putih. Begitu lahir, itu ukuran lebar sempitnya sudah ada. Ukuran kuarto, folio, double folio, itu sudah ditentukan oleh Allah. Demikian pula jenisnya. Jenis HVS, jenis CD, jenis duplikator itu sudah ada. Nah, anak yang baru lahir ini nanti menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani tergantung bapak ibunya. Berarti hadisnya Rasulullah itu maknanya satu. Kependidikan anak dan pengajaran anak itu bermula dari kita sebagai bapak dari ibu. Jangan melarang anak melakukan sesuatu yang itu sendiri kita tidak melakukannya. Sudah melakukannya. Misalkan ya, konkretnya, kalau kita merokok, jangan pernah melarang anaknya
merokok. Karena itu sulit. Paham ya? Doni nggih? Paham nggih? Nah, seperti itu. Artinya, kalau kepingin anak kita nanti terjaga oleh cobaan-cobaan seperti itu, yang paling mudah ketika kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sertakan sholat sunat sebelum dan sesudahnya. Yang dipelajari di pondok dulu ada sholat ba'diyatan dan sholat qobliyatan. Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudah. Nah, itu dicoba. Sampai lakukan terus ibu bapaknya. Itu sebagai sambungan kepada Allah. Karena apa? Sholat sunat itu adalah untuk menyempurnakan kepribadian kita, juga menyempurnakan keturunan kita. Kalau sudah itu dilakukan, maka usahakan setiap duhur, asar, maghrib, isya, anaknya itu dikasih hadiah amalan bacaan Al-Quran. Misalkan yang paling mudah, anak saya, Gusti, moga-moga suka kepada Al-Quran, Al-Fatihah. Begitu membaca Al-Fatihah, mulai bismillah sampai waladhdallin, itu nanti kalau itu ditujukan kepada anak kita yang namanya katakanlah Muhammad, maka itu sinarnya akan tembus kepada anak kita. Kalau sinar itu sudah tembus kepada anak, itu akan membekas kepada anak. Dari situlah kemudian anak akan secara otomatis merasa didorong oleh Fatihah yang dibaca oleh bapaknya itu gemar Al-Quran. Itu kalau secara rohani. Kemudian kalau secara fisik, secara lahir, di rumahnya Doni itu usahakan sesering mungkin diperdengarkan suara Al-Quran. Ambil contoh ya, di rumahnya Pak Yai, saya misalkan. Itu pagi, sore, itu selalu Quran itu saya perdengarkan. Entah didengarkan atau tidak oleh anak saya atau cucu saya, no problem. Yang penting disuarakan. Nah, seperti itu. Kalau sudah disuarakan seperti itu, didengarkan, itu mesti tetap membekas. Didengarkan anak atau tidak. Anak itu terus masuk itu dalam jaringan rohaninya. Kalau sudah jaringan rohaninya masuk, maka saraf lahirnya akan terkena, tergetar oleh bacaan itu. Nah, itu secara lahir dan secara batin, cara memberikan, menjaga anak supaya tetap dia berada di jalur yang benar. Kalau ada cobaan sing macam-macam sekarang, apalagi sekarang anak-anak yang tinggal di kota atau tinggal daerah perbatasan kota itu cobaannya luar biasa. Itu yang bisa mengendalikan, yang bisa menjaga lewat doa. Cukup ya? Iya, matur nuwun, Kiai. Semoga manfaat. Nggih. Matur nuwun, Yai. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi diperbolehkan, Yai? Masih ada? Masih. Ini kalau tadi dari Mas Doni mewakili tim Bapak Ibu atau tim parenting atau tim orang tua, Yai. Saat ini mewakili tim-tim yang masih single, Yai. Yang belum terlihat hilalnya. Pasti ini juga pasti ini banyak dari mereka-mereka yang bertanya yang mungkin malu untuk menanyakan. Ini mohon wejangan dari Yai, mohon doa atau mungkin adakah amalan tertentu untuk menghibur hati atau setidaknya untuk mendekatkan hilal tersebut, Yai. Terima kasih. Amalan untuk apa itu? Untuk mendekatkan jodoh, Yai. Oh iya, jodohnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah membiasakan membaca surat Al-A'raf. Ya, membacakan surat Al-A'raf, terutama kalau bisa dibaca berbarengan dengan munculnya matahari alias ba'da subuh.
Karena fadilahnya membaca surat Al-A'raf itu adalah supaya kita bisa memudahkan dikenal oleh Allah, kemudian kalau sudah dikenal oleh Allah, akan dikenal oleh makhluk-makhluknya. Kalau sudah dikenal oleh makhluk-makhluknya, maka orang-orang yang dekat dengan makhluknya ini yang mengenalkan diri kepada kita, maka dia itu punya kaitan, salah satunya adalah dengan jodoh itu. Surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf. Saya lupa juz berapa itu. Coba cari nanti, mosok lulusan pondok pesantren nggak tahu surat Al-A'raf ya. Coba nanti dicari, tapi di akhir-akhir itu kalau nggak salah surat Al-A'raf kalau bisa dibaca mulai awal sampai akhir. Nggak panjang itu, hanya sekitar 2 lembar. Ya. Alhamdulillah. Terus kemudian secara fisik tunjukkan kepribadian kita bahwa kita itu santri. Karena orang itu kalau kepribadiannya santri ditunjukkan, misalkan dalam berpakaian yang sesuai dengan tuntunan kita, kalau berbicara sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah itu daya tariknya kuat sekali untuk mencari jodoh itu. Nah, nanti tidak sembarang laki-laki, tidak sembarang perempuan yang mendekatkan kita, itu hanya ingin coba-coba. Tapi pasti mereka itu kalau tertarik dengan kesantrian kita, kekhusyuan kita di dalam penampilan, kehati-hatian kita di dalam bergaul, itu nanti akan menjadi daya tarik yang paling kuat, yang akan menimbulkan, kalau sudah terjadi perkawinan, yang menimbulkan satu sakinah. 2 mawaddah, 3 rahmah. Sakinah menimbulkan ketenangan pada saat awal-awal perkawinan, mawaddah akan timbul, 1 saling menyayangi, saling membutuhkan. Kalau yang terakhir nanti akan tumbuh rahmah. Rahmat itu saling menyayangi, saling berdoa, saling bernasihat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Monggo silakan. Nah, terima kasih banyak. Tunggal mana Pak Yai badhe tanglet. Bagaimana Yai? Oke, silakan. Mau tanya Yai untuk amalan yang untuk teman-teman yang sudah menikah tapi belum dapat mungkin untuk segera dapat omongan Pak Yai. Matur suwun. Oke. Secara lahir kurangi aktivitas. Saya dulu ketika pertama kawin tahun 1983 itu lama nggak punya anak. Lalu kemudian dinasehati oleh ibu saya, mak saya, mbah saya, jangan kemana-mana, banyak istirahat. Akhirnya saya pada waktu itu mengurangi aktivitas. Mengajar saya kurangi, ngaji-ngaji di kampung saya kurangi, banyak berdua, banyak beristirahat. Selama kurang lebih 6 bulan muncul putra pertama. Lahir mulai di dalam rahim. Karena ketika kita proses membuat anak itu akan betul-betul jadi kalau kita ketika berhubungan suami istri dalam kondisi tenang dan tentram. Itu akan jadi. Tapi kalau kita itu tidak tentram, tidak tenang, selak kerja dan seterusnya, atau sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya, itu biasanya akan sulit jadi. Itu secara lahir. Setelah batin, baca banyak surat yang menceritakan tentang Nabi Zakaria ketika dia menginginkan anak, yang muncul adalah Nabi Siti Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam itu dibaca sama dengan surat tadi itu. Dibaca berbarengan dengan menjelang munculnya matahari. Kenapa kok barengan muncul matahari? Katanya Rasulullah SAW, mulai menjelang subuh sampai matahari muncul
masih dalam jarak duha, itu rahmat dan anugerahnya Gusti Allah dicurahkan besar-besar. Semakin siang, semakin sedikit, semakin sore, semakin sedikit. Nanti kalau menjelang tidur, rahmat itu sudah dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita dalam beristirahat malam hari. Jadi kuncinya kalau kepingin cepat punya anak itu secara Quran baca surat Maryam. Gitu. Menjelang munculnya matahari. Terima kasih. Monggo. Matur nuwun sangat Yai, ini pembahasan yang sangat menarik ya, karena dari mulai yang single, parenting, lalu juga untuk mendapatkan keturunan dan juga rezeki-rezeki lainnya. Memang ini waktu yang menurut saya emas sekali, karena jarang-jarang sekali kita bisa silaturahim gitu. Kalau misalkan silaturahim pun sangat terbatas waktu gitu. Baik, saya Bapak. Suka kok. Saya suka bisa kirim nasihat itu bisa tawasobil haqi atau suka, asal ada kesempatan yang bagus seperti sekarang ya. Nanti kalau memang saya mau ngisi lagi dihubungi seperti sekarang agak jauh hari biar saya bisa ngatur waktu. Insya Allah ya. Oke. Baik, rekan-rekan yang lain, apakah ini cukup atau masih ada pertanyaan? Satu lagi ya Mbak Kiai. Bagaimana Yai? Silakan. Masih ada lagi. Ya. Ya, karena memang ini terakhir ya. Mumpung ya. Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Muammar, Pak Yai. Iya. Iya, dari Pulau Kalimantan, paling ujung Pak Yai. Alhamdulillah. Karena tadi di-share sama Mas Sony, jadi alhamdulillah bisa bertemu di hanya virtual karena saya udah lama nggak sowan Pak Yai. Mudah-mudahan Pak Yai sehat selalu. Pak Yai. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur Pak Yai. Udah lama nih saya nggak ke pondok, misalnya berkegiatan. Amin. Minta ini aja Mbak Yai, minta pencerahan aja. Karena saya ruang lingkupnya di dunia pemerintahan, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kurang berkenan, misalkan semuanya karena kita dua orang lingkup pemerintahan yang sangat tinggi politiknya, jadi bagaimana cara mengatasi Mbak Yai supaya kita terkontrol dan terarahkan dengan yang baik, dengan yang lurus saja Pak Yai, supaya tidak ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Itu aja Mbak Yai. Saya dari Pulau Kalimantan, mungkin mewakili dari teman-teman Kalimantan. Kalimantan di mana? Kalimantan Tengah Mbak Yai, tepatnya di Pontianak. Kota Palang, di Kalimantan Tengah Pak Yai, Palangkaraya. Oh, Palangkaraya ya. Saya paling ujung. Nggih, Pak Yai. Nggih, Pak Yai. Nasihat saya pertama, dijaga rezekinya. Dijaga rezekinya. Karena rezeki itu nanti adalah ujung pangkal perilaku kita. Apalagi kalau panjenengan Ananda ini ada di lingkup pemerintahan, instansi pemerintahan, itu betul-betul harus dijaga masalah rezekinya. Mati. Dijaga rezekinya. Kalau kita dulu ngaji di pondok, masih ingat ya? Kita namanya Bidayatul Hidayah. Masih ingat kita Bidayatul Hidayah? Itu kitabnya Imam Ghazali. Dawuhnya Imam Ghazali itu sumber permasalahan kita itu sebagian besar dari faktor makanan. Kalau makanannya itu nggak bersih, nggak halal, perilaku kita yang terbentuk oleh makanan ini cenderung maksiat. Kalau makanan kita itu bersih, halalan thayyibah, maka perilaku kita itu cenderung didorong oleh makanan kita untuk amalan
amalan taat kepada Allah. Nah, makanya kalau kita itu makan, kalau kita mikun, dapat rezeki, jangan pernah ambil rezeki yang itu bukan milik kita. Kalau sudah menjadi milik kita, maka upayakan hak fakir dan miskin itu ditunaikan secepatnya. Lewat sodako, lewat zakat, itu cepat. Karena kalau kita tidak cepat, bisa-bisa haknya orang miskin, haknya orang anak yatim itu termakan. Itu bahaya. Itu satu. Kemudian yang kedua, upayakan dalam satu hari satu malam kita jangan terlalu banyak konsentrasi sepenuhnya pada kerja kita. Tapi melainkan belilah buku-buku yang sifatnya memberikan nasihat kepada kita, luangkan waktu dari 24 jam itu entah 5 menit, entah 10 menit baca-baca itu. Karena perilaku kita juga kadang-kadang seringkali ditentukan oleh bacaan. Kalau kita sering membaca koran yang berita-berita korupsi, bisa-bisa kita ketularan korupsi lewat bacaan itu. Sebab kalau kita itu suka dengan amalan dan suka melihat kejelekan orang lain, lama-lama kejelekan itu bisa nular pada diri kita. Nah, makanya di samping jaga rezeki, yang kemudian yang kedua, isilah waktu 24 jam itu membaca buku-buku yang bersifat agama, menasihati hati kita. Gitu. Terjemahan kalau nggak bisa bahasa Arab ya terjemahnya gitu. Nah, kalau nggak bisa terjemahnya, nggak suka baca, ya dengar lewat YouTube itu kan banyak sekali informasi. Kita dengar pengajian-pengajian itu, luangkan waktu, meskipun hanya 5 menit, 10 menit. Itu besar sekali pengaruhnya pada jiwa dan hati kita. Kalau sudah itu terpengaruh, kita akan teringat terus. Setiap mau melakukan sesuatu yang tidak benar, akan diingatkan oleh hati kita. Jangan. Nah, seperti itu. Jadi itu usaha lahir, usaha batin. Moga-moga berhasil. Amin. Moga selamat. Amin. Moga selamat dan ya. Saya pernah ke Pangkalaraya itu cuma sebentar, berangkat dari Surabaya sampai di sana ngakati alumni itu di dekat Islamic Center kalau nggak salah itu. Nah, kemudian sorenya balik lagi, nggak nginep saya pada waktu itu. Hanya langsung pulang ke rumah. Ya. Terima kasih maaf ya semuanya ya. Terima kasih. Keterbatasan waktu. Mbak Norma. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Yai atas seluruh wejangannya. Saat ini untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mohon berkenan untuk rekan-rekan menghidupkan videonya untuk di screenshot Pak Yai oleh teman-teman panitia. Oh iya. Silakan. Foto bersama. Ya, di screenshot. Oh ya apa? Saya tetap di sini. Iya, silakan. Tetap di situ Yai. Oke, moga-moga. Silakan panitia. Saya hitung ya, mulai di slide 1, 1, 2, 3, cheese, senyum. Untuk slide selanjutnya, slide 2, silakan bagi yang belum menghidupkan fotonya, kami tunggu. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini banyak sekali peserta yang hadir Yai dari berbagai daerah, karena mungkin dengan adanya link ini tidak terbatas untuk Ikalum Bogor, tapi juga teman-teman lainnya. Alhamdulillah. Yang penting santri. Iya. Ya. Tadi ada sekitar kurang lebih 80-an, dan ini yang masih stay ada sekitar 60 orang. Terima kasih. Moga-moga berhasil, berkah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Yai, kami ucapkan terima kasih telah memberi kami wejangan, telah memberikan waktu untuk kami dan menghadiri acara ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Yai dapat berkenan hadir kembali untuk memberikan wejangan kepada kami. Amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman dan Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya, cukup sekian untuk acara hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu dan bersilaturahim kembali. Untuk rekan-rekan yang ingin hadir di acara rutinan, misalkan untuk istighosah, kami sangat terbuka. Silahkan mengikuti acara istighosah kami setiap hari Kamis, rutin jam 8 hingga jam 9. Untuk linknya biasanya akan disebar berbentuk poster, diikuti di Instagram Ikalum Bogor. Silahkan. Baik, untuk rekan-rekan saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.